ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ। आओ सतगुरु ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਜੋ ਆ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ 020363000610 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲ करके प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हो। आओ आप एक क्लिप देखते हैं जी। डॉक्टर ऋषिकेश मीना लिखते हैं, आरक्षण की वजह से ही देश बर्बाद हुआ है। यदि आप मानते हैं कि आरक्षण की वजह से ही देश बर्बाद हुआ है तो फिर ये पोस्ट सिर्फ आपके लिए ही है, जरूर पढ़े। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, तुम जो कहो वो सच, हम जो कहें वो झूठ। मुल्क में नफरत का ऐसा तूफान मचा डाला है। कुछ बुद्धिमान बोलते हैं कि आरक्षण ने देश को बर्बाद कर दिया है। अब आप बताइए कि देश आज़ाद होने के बाद 14 व्यक्ति देश के राष्ट्रपति बने, उनमें से कितने आरक्षण वाले बने? 15 प्रधानमंत्री बने, उनमें से कितने आरक्षण वाले बने? 43 उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, कितने आरक्षण वाले बने? 19 मुख्य चुनाव आयुक्त बने, उनमें से कितने आरक्षण वाले बने? देश के जो बड़े घोटाले हुए उनमें कितने दलित घोटालेबाज है? बताएं जरा। आप बताइए भारत देश में कितने दलित लोग ऐसे बड़े कारपोरेट घरानों के व्यवसायी है जो देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं? अब आप बताइए देश को बर्बाद कौन कर रहा है? अगर संभावित ब्लैक मनी वालों की लिस्ट देखे तो कोई आरक्षण वाला नजर नहीं आता, तो फिर देश को बर्बाद कौन कर रहा है? जितने लोग बैंकों का रुपया हजम करके बैठे हैं या भाग गए, उनमें कितने आरक्षण वाले हैं? शायद कोई नहीं। तो फिर देश को बर्बाद कौन कर रहा है? बड़े बड़े ठेकेदार जो सरकारी ठेके लेते हैं, रोड बनाते हैं, सरकारी बिल्डिंग्स बनाते हैं, उनमें कितने आरक्षण वाले हैं? तो जवाब मिलेगा 1 या 2%। तो फिर इस देश को बर्बाद आरक्षण कर रहा है या फिर मेरिट वाले? जब ब्लैक मनी लिस्ट में एक भी नाम रिजर्व कैटेगरी के लोगों का नहीं है, सारे नाम जनरल के हैं, फिर भी कुछ बेवकूफ़ कहते हैं कि देश को रिजर्वेशन वाले बर्बाद कर रहे हैं। सच में इससे बड़ा जोक कोई और हो ही नहीं सकता। बोफोर्स तोप घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, सत्यम घोटाला, कालाधन घोटाला, स्टाम्प घोटाला, यूरिया घोटाला, चारा घोटाला, सुखराम टेलीकॉम घोटाला, शेयर घोटाला, चीनी घोटाला, बहुत लंबी सूची है इन घोटालों की। ये सभी घोटाले क्या आरक्षण प्राप्त लोगों ने किए हैं? बताएंगे इसमें किसी दलित का नाम? कब तक बेवकूफ़ बनाते रहोगे? और हाँ, फिर भी हम लोग अपने हुनर और काबिलियत से थोड़ा सा आरक्षण का सहारा पाकर क्या कामयाब होने लगे? आपके पेट में मरोड़े उठने लगे? जिनको अपनी थोथी मेरिट पे घमंड है और आरक्षण से परेशानी है, वो अपने बच्चों को 5 साल वहाँ पढ़ाए जहाँ गरीब बच्चे अभाव में रहकर पढ़ते हैं। फिर देखना सारी मेरिट हवा न हो जाए तो कहना। और यदि कुछ तथाकथित उच्च वर्ग के लोग ये कहते हैं कि वो किसी से भेदभाव नहीं करते, तो उनसे एक ही सवाल है, क्या वो दलित परिवार से रोटी बेटी का रिश्ता करने को तैयार है? जातियां खत्म करने को तैयार है? अगर नहीं तो फिर मान लीजिए अभी आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। निवेदन एवं आग्रह। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਬੋਰਕਰ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਚੱਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੜੀ ਹੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਗਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼
ਐਸੇ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਆਈਡੀਆ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਹੂਲਤ, ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਦਾਰੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜੱਜਿਸ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿ ਹਾਈ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜੋ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਖਾਲੀ ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਿਆ, ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਰਿਜ਼ਰवेशन है की चीज़? रमेश जी, ये रिज़र्वेशन के बारे में आपने जो ये प्रोग्राम रखा है, इसके लिए सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद और आज़ाद टीवी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि रिज़र्वेशन का जो इशू है, जो पिछले 50 सालों में 70 सालों में आज़ाद भारत में जिस तरीके से रखा गया है, तो रिज़र्वेशन का इशू जो है ये भारत के शासक जातियों के लिए बहुत ही उनकी बेईमानी का इशू है। रिज़र्वेशन का इशू भारतीय जनता के लिए एक शर्मनाक अज्ञान का इशू है, और इसीलिए आपने इस विषय को रखकर एक बहुत बड़ा भारत के प्रति बहुत बड़ा आपने बहुत अच्छा काम किया भारतीय जनता के प्रति। दरअसल रिज़र्वेशन ये कोई भीख या किसी को ख़ास तौर पर सहूलियत देने की बात नहीं है। इट इज़ अ मैटर ऑफ पॉलिटिकल सोशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन मासेस। भारत की जो जनता है, भारत की जनता को समान उनको प्रतिनिधित्व का हक देने के लिए, राइट टू रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ये जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भारत के भाग्य विधाताओं ने, भारत के निर्माणकर्ताओं ने जो दिया है, वो ये रिजर्वेशन है। और ये रिजर्वेशन के बारे में जो बातें बताई जाती है कि जाति के आधार पर है, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और गलती है। भारत में जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो जाति के आधार पर नहीं दिया जाता। सारी दुनिया में जिसको एक एफर्मेटिव एक्शन या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, जैसा मिसाल के तौर पर हम जब यूके में हैं, यूएसए में हैं, तो सारी जो एथनिक माइनॉरिटीज़ है, इसमें सारे जाति के भारत के लोग आते हैं जी। उनको एक ख़ास तौर पर उनको एक सहूलियत दी जाती है, उनको एक रिजर्वेशन दिया जाता है सरकारी इसमें एजुकेशन में या उद्योग के क्षेत्र में। तो वो इसलिए दी जाता है ताकि सबको समान हक मिले। और तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा कि भारत में जो रिजर्वेशन दिया गया है, या जो रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है, जिसको CRP हम कहेंगे, तो ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी जो है, ये रिजर्वेशन पॉलिसी का जो निकष है वो जाति नहीं है। मैंने जैसा कहा कि वो जाति के अलावा इसको हम सूत्र के रूप में कैसे कह सकते हैं कि 1D3 है, जैसा ID3 है। I का मतलब होता है इनइक्वलिटी और 3D का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन।
डिस्क्रिमिनेशन, डिप्राइवेशन और डिनायल ऑफ द ह्यूमन राइट्स और डिनायल ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो 3D के चलते हुए ऐसी कुछ जातियां हैं, जैसा मिसाल के तौर पर ऐसी कुछ समुदाय है, जातीय नहीं समुदाय, जैसा ओबीसी है, जैसा एससी है, जैसा एसटी है, जैसा नोमेडिक ट्राइब्स है, जैसा डीनोटिफाइड नोमेडिक ट्राइब्स है। तो ये जो सारे लोग हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी के लोग, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा आते हैं जी ये रिजर्वेशन प्राप्त जनता में। लेकिन उनको पता नहीं है, क्योंकि पिछले 70 सालों में रिजर्वेशन को इस प्रकार से विलेनिफाई करके, इस प्रकार से प्रोजेक्ट किया गया जैसा वो सिर्फ एससी के और एससी में से भी कुछ समुदाय के उनके अपीजमेंट का मामला है। लेकिन दरअसल रिजर्वेशन ये इंश्योर करता है कि सामाजिक मुख्यधारा में ये जो समुदाय है जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी और डीएनटी आते हैं, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट ये सारे लोग आते हैं, और इन समुदायों को इनइक्वलिटी, डिस्क्रिमिनेशन और साथ में डिस्क्रिमिनेशन के अलावा डिप्राइवेशन, एंड उनको डिप्राइव किया जाता है, उनको हक नहीं दिया जाता। अगर कई प्राइवेट किसी का एक डिपार्टमेंट है, रोज डिपार्टमेंट के सबसे बड़ा बाबू जो है वो एक विशिष्ट समुदाय से आता है, जैसा वो शासक जातियों से आता है, तो वो ये कोशिश करेगा कि उसी की जाति के लोग वहाँ आए, एससी, एसटी, ओबीसी उसमें ना लगे। तो जब संविधान के निर्माणकर्ताओं ने संविधान लिखते वक्त संविधान सभा में आर्टिकल 46 जो है, आर्टिकल 46 और साथ में आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 330 एंड आर्टिकल 332, ये आर्टिकल जो है ये एक संवैधानिक बेस है रिजर्वेशन पॉलिसी का जी। और आर्टिकल 46 के अनुसार संविधान निर्माणकर्ताओं ने और भारत के उस वक्त के चुने गए सारे हमारे नुमाइंदों ने, जिसमें सारी जाति के लोग थे, सिर्फ एक जाति के बाबा साहब नहीं थे जी, उन्होंने तय किया कि भारत में शोषण है, भारत में शोषण है, भारत में जाति भेद है, भारत में हकों को मारने की परंपरा चली आ रही है, और इस वजह से भारत के 85% से ज्यादा जो नागरिक है उन नागरिकों को अपना हक देने के लिए इस प्रायोजन का ये किया गया है। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬਣੇ ਆ ਜਾਂ ਜੱਜ ਬਣੇ ਆ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਬਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ, ਓਬੀਸੀ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜੇ ਦੌੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 40-28 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦੌੜੇ ਆ, ਮਾਲੀਆ ਹੋਇਆ, ਨੀਰਜ ਮੋਦੀ ਹੋਇਆ, ਚੌਕਸੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 28 ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕसान हो रहा है ਇਹਦੇ ਨਾਲ? देखिए ये जो शासक जातियां है, देखिए ना, मैं हर बार हम आपके प्रोग्राम में हम आते हैं और आप हमें बुलाते हैं, और मैं हर बार एक बात रिपीट करता हूँ कि हर हुक्मरान का, जिसका भी निज़ाम हो, उसका सबसे बड़ा खतरा उसके अवाम से होता है जी। तो भारत की जो परंपरागत शासक जातियां है वो नहीं चाहती कि भारत के अवाम ताकतवर बने, और इसके लिए वो भारत के अवाम को मजबूत करने के लिए, उनको समान हक देने के लिए जो जो उपाय किए गए हैं उसको नत्थी करने का काम करती है। तो इसके लिए भारत की शासक जातियों ने सबसे बड़ा जो हथियार इस्तेमाल किया वो है रिजर्वेशन को बदनाम करना जी। और इसका आलम यह रहा कि जिन जातियों के लिए, जो कि ओबीसी 52% है भारत की आबादी की, और भारत की आधी आबादी यानी महिलाएं, उन्हीं को रिजर्वेशन के खिलाफ में खड़ा कर दिया, काम कर दिया गया है। अभी आपने पूछा सवाल कि भाई क्या रिजर्वेशन से फायदा हुआ या देश का नुकसान हुआ? जी। 2015 में एक समाजशास्त्री है, उनका नाम है अश्विनी देशपांडे जी। अश्विनी देशपांडे और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर अश्विनी देशपांडे और मिशिगन यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के प्रोफेसर थॉमस वेस्कॉफ, ही इज अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स जी। इन्होंने एक लॉन्जिट्यूडनल स्टडी की और इसमें उन्होंने रिजर्वेशन से जो एससी, एसटी और ओबीसी के लोग 1980 से लेकर तो 2002 तक जो नौकरियों में गए, जो प्रशासन में गए, उनकी एक स्टडी करी और उन्होंने जो निष्कर्ष पब्लिश किए
उसका उनसे उन्होंने निष्कर्ष निकाला है। अश्विनी देशपांडे तो जाहिर है कि वो ब्राह्मण ही दिखती है, वो सो कॉल्ड शासक जातियों से है, लेकिन इन दो समाजशास्त्रियों ने जो निष्कर्ष निकाला, अर्थशास्त्रियों ने, वो निष्कर्ष ये कहता है कि रिजर्वेशन से जो लोग अलग अलग महकमों में गए हैं उनसे उन महकमों की कार्यक्षमता, एफिशिएंसी बढ़ी है जी, बढ़ी है। इतना ही नहीं, जो खास तौर पर अंबेडकरी बौद्ध समुदाय जिसको कहते हैं, उन लोगों को रिजर्वेशन का ज्यादा भुक्तभोगी बताया जाता है, उनके ऊपर भी एक स्टडी नागपुर में की गई जी। उससे वो स्टडी भी ये बताती है कि उनसे उनके जीवनमान में बहुत ही बदलाव आया और वो तरक्की पर तरक्की करते जा रहे हैं। तो इससे यह साबित होता है कि रिजर्वेशन ये भारत देश के अहित का नहीं है, हानि का नहीं, बल्कि फायदे का है। थैंक यू जी। ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੱਟ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਨਵੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਸਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਉਹ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਉੱਠ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਈ ਕਲੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਘਟਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਲਈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਹੈਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 20-30 ਰੁਪਈਏ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਲੇ ਬੰਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਖਾ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੇ ਉਹ ਹੀ ਖਾ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਘਟਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋਬਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਜੋਬਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜੋਬ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਉਹ ਕਲਿੱਪ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੇਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੇਲੇ ਜੱਜਿਸ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ 70-72 ਜੋ ਇੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੈਨਲ ਚੱਲਿਆ, ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ, ਕਿੰਨੇ ਜਨਤਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ, ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਡ ਡੈਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਡੈਟ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਟੈਕਸਿਸ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਘਟਾਲੇ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ 25-30-40 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਨੇ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੋਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਾਰਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ,
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, SC ST OBC ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ समाज दी हैगी उस दे लिए भी है। देखिए रमेश जी, हम जब SC ST OBC की बात करते हैं और मैंने जब कहा कि भाई हम 80% लोगों के लिए आरक्षण ये पॉलिसी लागू की गई है जी। तो मैं उसको और डिटेल में जानना चाहूँगा कि भारत की जो आबादी है, भारत की जो जिनको ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी के जो लाभार्थी है, भुक्तभोगी है और बेनिफिशियरीज है ना, उनकी जो कम्युनिटी, उनकी जो संख्या है OBC है 5013 ग्रुप्स OBC के 5013 ग्रुप है, जिनको कल तक अछूत कहा जाता था, उनके 1108 ग्रुप है, समाज है। और जिनको ट्राइबल कहते हैं वो ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो 744 ट्राइबल कम्युनिटीज है। और ये सारे मिलकर, ये सारे ग्रुप मिलकर बनते हैं 6865 ग्रुप, सोशल ग्रुप्स, ये समाज। और ये सारी इनकी अगर संख्या एक साथ ली जाए तो ये भारत के आबादी के 80% है। अगर इसमें महिला आरक्षण जो पिछले बार लागू करने की बात चली थी कुछ सालों पहले, अगर महिलाओं का आरक्षण लिया जाए तो ये महिला यानी सीधी भारत की आधी आबादी, जिसमें ब्राह्मणों की महिलाएं भी है, जिसमें बनियाओं की महिलाएं भी है, जो दबंग जातियां हैं उनकी महिलाएं भी है, तो फिर तो ये सीधा जाता है 90 तक। तो ये सारे भारत के जो 90% आबादी है उनके हित और उनको सबल बनाने का जो कार्यक्रम है, इसको सिर्फ चुनिंदा मुट्ठीभर जातियां, जो शासक जातियां है, जो लगातार सत्ता पे रहना चाहती है, वो इसको नत्थी करने के लिए काम कर रही है। तो बाबा साहब तो राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे। बाबा साहब ने सिर्फ SC को नहीं दिया या SC में से किसी एक उपजाति को नहीं दिया, बाबा साहब सारे देश को दिए जी। और बाबा साहब ने उस वक्त के संविधान सभा के सारे जो मेंबरान थे उनको कन्विंस किया कि इन समुदाय को ऊपर उठाना ही देश को मजबूत बनाना है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि रिजर्वेशन के बारे में जिस प्रकार से अपप्रचार किया जा रहा है कि देश को कमजोर करने का कार्यक्रम हो रहा है और देश के साथ गद्दारी का कार्यक्रम हो रहा है। जिस तरह के चौहान जी हुणी या डॉक्टर साहब उन्होंने दस्या कि जिहड़ी रिजर्वेशन आ, सानू पता होया, तुहानू भी पता सारिਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ क्यों साडे ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ, क्यों ਅਸੀਂ किस समाज ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਪਈਆਂ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਲਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਗੇ, ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਘੁਮਾ ਘਮੂ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਈ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਘਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਸਾਡਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ, ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਜੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆਉਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਚੱਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 0203630610। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲਾ ਸਮਾਜ ਹੀ, SC ST OBC ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਣਦਾ ਵੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਧਾਰਾ ਬਦਲਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਹ ਹਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ BP ਮੋਰੀਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ, 85 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ SC ST OBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਝੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ BP ਮੋਰੀਆ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ, ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲਾ ਜੱਜਿਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਜੱਜਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ BP ਮੋਰੀਆ ਨੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਕੱਢ ਲਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਬਣਾਏ ਹੁਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ, ਚਾਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀਰਤਨ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ ਬਰਮਿੰਘਮ। ਹਾਂਜੀ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ, ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ।
ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ। ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਧਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਹੈ ਤੇ ਸੌਰੀ, ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੌਰੀ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਖੜਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਆਏ, ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ? देखिए, जो शासक जातियों की कुछ बौद्धिक संगठनाएं हैं और जो भारत के सामाजिक जीवन में विष फैलाने का काम कर रही है, आप सब लोग जानते हैं उनको जी। तो उन लोगों ने सोच समझकर, सबसे पहले तो बाबा साहब जिंदा थे तब 1952 में सबसे पहला एक केस रिजर्वेशन के खिलाफ में, चंपकम दोराई राजन केस उसके खिलाफ में हुआ था। बाबा साहब जिंदा थे, बाबा साहब ने उसको सॉर्ट आउट कर दिया था, और उसी वक्त बाबा साहब ने उसको फंडामेंटल राइट्स में डाला था रिजर्वेशन को, क्योंकि बाबा साहब को पता था कि आने वाले दिनों में जो अंग्रेजों के सत्ता रहते हुए हमारी बात नहीं सुनते, वो अंग्रेजों के जाने के बाद तो हमारा, जैसा चौहान साहब ने कहा, उस तरीके से। एक डॉक्टर साहब कॉल ले लीजिए मेरे ख्याल। हाँ। हेलो जयदेव जी। हेलो हेलो जयदेव जी। हेलो जी, मैं फकीर चंद बोल रहा। हाँ जी हाँ जी, चौहान साहब की कहना चाहते हो? ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ? हाँ जी आउंदी, आवाज आ रही है सानू। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ, जी ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ। जी ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਾਤੀਆਂ, जी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। जी ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁ ਸਿਮਰਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। जी ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਨੇ जी ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, हाँ जी ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਨੀ ਰਾਖਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1902 ਚ ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। जी ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ। जी ਹੁਣ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। जी ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੀਪੀ ਮੌਰੀਆ ਹੁਣਾਂ ਦੀ, हाँ जी ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ, जी ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ बहुत ਔਖਾ ਹੈ। मुश्किल। जी ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਬੀਬੀ ਮੌਰੀਆ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਪੀਆਈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, जी ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਪੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਐਮਪੀ ਵੀ ਬਣੇ ਆ, हाँ जी ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਲਿਆ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ, और चेंज हो गए हो। जी ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। जी ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ, जी ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ खत्म ਦੇ। कर देंगे, सही गल है। हाँ जी ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ठीक, ਉਹ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਛੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। जी ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਧੀ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। जी ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਬੱਕੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, हाँ जी ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਮਚਾ ਯੋਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। जी ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ। ठीक ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਕਹਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਹਾਉਣਾ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੈ। जी ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ पैरा देना ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। जरूरी है। जी ਔਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। जी ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਿ ਉਹ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਰਾਹੇ ਵਗਾਹੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੇ ਵਗਾਹੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ बाबा साहब की जी लिखत आ उत्ते जो पहरा देना जरूरी है। बेशक बेशक। हाँ जी, इसीलिए देखिए ना, इसी की एक पहल के तहत आज का प्रोग्राम आज़ाद टीवी ने लगाया है, आपने लगाया है। चौहान साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात करी कि रिजर्वेशन का ये मुद्दा ये किसी भीख का मुद्दा नहीं है, बैसाखियों का मुद्दा नहीं है जी। इट इज वहाँ लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, रिजर्वेशन इज नॉट अ मैटर ऑफ ब्रेड एंड बटर, जी। इट इज अ मैटर ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन, इट इज अ सोशियो पॉलिटिकल इशू, ये सामाजिक राजनीतिक हक का मुद्दा है। और इसी के चलते आपने जो सवाल किया कि भाई किस तरीके की, तो ये जो शासक जातियों के एक कुछ ग्रुप्स है जो भारत के जीवन में अफवाहों का बाजार गर्म करने के लिए उसी के लिए काम करते हैं, तो उन्होंने पिछले 50 साल में रिजर्वेशन के खिलाफ में जो अफवाहें फैलाई है उसमें से सबसे पहली अफवाह यह है कि रिजर्वेशन ये सिर्फ 10 साल के लिए है। ठीक। दरअसल जो 10 साल के लिए रिजर्वेशन है वो राजनीतिक रिजर्वेशन राजनीतिक है जी। हाँ जी, ठीक और है। उसके खिलाफ मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि बाबा साहब ने, मुझे लगता है 52 ही में है, 55 में बाबा साहब ने खुद उसके खिलाफ में बहुत बड़ा आंदोलन किया था कि वो हमको नहीं चाहिए, क्योंकि उससे दलाल और भड़वे पैदा हो रहे थे जी। उससे जो लोग शासक जातियों के साथ मिलकर हमारी नुमाइंदगी का कॉल ले ली डॉक्टर साहब, कॉल ले ली एक प्लीज। हाँ जी, सॉरी प्लीज। हेलो जगदेव जी। हेलो जी महाराज, सलाम पेश करना है, अहमद बोल रहे हैं हाँ जी, तो अहमद बड़ी जी, देर की बाद कहना चाहते प्रोग्राम क्या हाल जी, ठीक ठाक हो सब? हाँ जी। खैरियत है जी, क्योंकि ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ठीक, धन्यवाद जी। चलो हाँ जी, की कहना चाहते हो ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ? ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹ ਬਲੀਵ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੰਨਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। हाँ जी, ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ शॉर्ट रखियो। हाँ जी ਜੀ। ਚਲੋ हाँ ਮੈਂ जी। ਇੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਓਏ ਅਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਲੀ ਨਬਾ ਮੁਹੰਮਦ, ਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੋ ਪਰਨਾ। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच जी। ये सन अहमद जी जिन्हों ने अपनी हाजिरी लवाई है, एक उन्होंने अपने लाइना दो बोल के तो जो करना उसने करना, जो भी साडे नाल हुंदा है। लेकिन असी आपां जरूर आ साडा जिहड़ा असी आपां इस गल ते जरूर आपां उतरदे हाँ, जो करना उसने करना। लेकिन साडा भी फर्ज बनता है कि आपां भी उठ के कुछ करिए। जे सानू अज मिलिया आ कुछ, जे संविधान सानू मिलिया तो उसका जिहड़ा हक आ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ नहीं किया जाता, साडा फर्ज बनता रौला रप्पा पाना। हाँ जी डॉक्टर जी, कैरी ऑन। हाँ जी। तो मैं बात ये कह रहा था कि जो रिजर्वेशन पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन हाँ है, जी। वो 10 सालों के लिए है, और वो हमारे न मांगते हुए भी जो सत्ताधारी वर्ग है वो हर 10 साल न मांगते हुए भी बढ़ा देता है जी। क्योंकि बाबा साहब को पता था कि ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की वजह से दलाल और भड़वों की एक फौज पैदा होंगी जो हमारी नुमाइंदगी के नाम पर जाएगी तो सही, लेकिन हमारा मुद्दा उठाएंगे नहीं। वोटिंग साडी होएगी, हाँ, साडी काम वोटिंग, उन्हां ले होगा, लेकिन काम उनका ले होगा। तो ये एक सबसे बड़ा गलत फहमी ये कुछ शासक जातियों की संस्थाएं फैला रही है कि रिजर्वेशन ये सिर्फ 10 साल के लिए था। नहीं, रिजर्वेशन एक फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। और जब तक, और देखिए दूसरी अफवाह जिससे मैं बाकी आगे बढ़ाना चाहूंगा, दूसरी अफवाह यह है कि रिजर्वेशन का बेस ये कास्ट है। रिजर्वेशन ये जाति के बेस पर कभी नहीं दिया गया। रिजर्वेशन का बेस है असमानता, रिजर्वेशन का बेस है डिस्क्रिमिनेशन, रिजर्वेशन का बेस है डिप्राइवेशन एंड डिनायल ऑफ द अपॉर्चुनिटी। हेलो हेलो जगदेव जी। हेलो जय गुरुदेव। हाँ जी जय गुरुदेव। हाँ जी बहन जी, जय गुरुदेव जी। हाँ जी
ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਖਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੱਕ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਆਇਆ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਫਲਾਨੀ ਕਾਸਟ ਦਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੇ ਗਏ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਓ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਏ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਹੋ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੀਏ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰੇਲਵੇ ਕੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਕੀ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਰਸ ਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੇਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਆ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਹੇ 2 ਰੁਪਏ ਦੇਣ 4 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟ ਦੇਣ ਵੱਧ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं भी साढ़े लोगों को फिर नौकरी मिलेगी एब्सोल्युटली देखिए साहब मैं जब भी रिजर्वेशन की बात होती है तो एक बात पर जोर देना चाहता हूँ हम जब भी रिजर्वेशन की बात करेंगे और शासक जातियाँ चाहेंगी कि हम उसके नेगेटिव पॉइंट्स पर ज़्यादा काम करेंगे तो मैं शासक जातियों को और भारत के उन लोगों को सारे लोगों को सवाल सॉरी है एंड ते आप 5 मिनट रख लें थोड़े हेलो जगदेव जी ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਲੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿਮਕ ਹਾਂਜੀ ਸਿਮਕ ਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗੂ ਦੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨੀ ਸੈਜਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿਣ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰੋ ਉਹ ਜਾਤੀਵਾਦ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਪਰ ਜੋ ਦਿਸਦੇ ਭਲੇ ਚੰਗੇ ਕਿਉਂ ਮਨ ਚੋਂ ਜਾਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੈਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸਹਿਜਲ ਕਿਉਂ ਪਰੋਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਚਰਨਜੀਤ ਹੁਣੀ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਸਹਿਜਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ उस दिन कर दें की ख्याल है डॉक्टर साहब हाँ जी मैं इस बात पर मैं इस बात के ऊपर बात कहना चाहूँगा कि एनिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने
एंड में ये बात कही है जी। लेकिन जो उनका निष्कर्ष निकलता है, बाबा साहब कहते हैं, इसके आगे जाकर बाबा साहब कहते हैं कि सिर्फ रोटी बेटी और मंदिर में आने जाने से और साथ में खाना खाने से जाति व्यवस्था नष्ट नहीं होंगी जी। बल्कि जिन हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों ने जाति व्यवस्था को जो एक पवित्रता प्रदान की है, जब तक उस पवित्रता को नष्ट नहीं किया जाता डायनामाइट लगाकर, तब तक जाति व्यवस्था नष्ट नहीं होगी। ये बात ख्याल में रखनी चाहिए। देखिए, एक बार जब समानता हो जाए, जब जट को पता चले कि उसको शूद्र कहा गया है, वो उसको भी रिजर्वेशन लागू है, वो फिर चमार के साथ में क्यों जाति भेद करेगा? क्यों करेगा? हाँ, क्योंकि जब चूरा, उसको पता चलेगा कि चूरा चमार जट तेली तंबोली साली मारी तरखान ये सारे ओबीसी है और उनको भी रिजर्वेशन दिया गया है, क्योंकि वो ये 3 डिस्क्रिमिनेशन का शिकार थे। पहले तो उनको विषमता का, उनको ऊंच नीच का दर्जा दिया गया। हाँ, जट खत्री के नीचे जट और जट के नीचे तरखान, तरखान के नीचे मरासी, मरासी के नीचे चूरा, चूरा के नीचे चमार, चमार के नीचे चूरा। तो ये जो विषमता है इसका शिकार है, उसको रिजर्वेशन मिला। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन, जिसके साथ भेदभाव किया जाता है जाति के नाम पर, जिसको स्टिग्मा लगाया गया। तीसरा, उसको डिप्राइव किया गया, उनको एजुकेशन नहीं लेने दिया गया, उनको संपत्ति धारण करने का अधिकार नहीं लिया गया। कल तक हमारे उन लोगों को जमीन देने का अधिकार नहीं था। तीसरा, डिनायल ऑफ द इक्वल अपॉर्चुनिटी, उनको समान अधिकार नहीं दिए, उनको समान संधि नहीं दी गई, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देगी। इन लोगों को रिजर्वेशन है। ये जिस दिन लोगों को पता चलेगा वो आपस में भाईचारे से रहेंगे। ਠੀਕ। Thank you. ਹਾਂਜੀ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 1-2 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਐਂਡ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੇ ਨਹੀਂ, ਲੁਕੋਏ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਡੇਰੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੌਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੌਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਓ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ।